Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
राम संगीत नृत्य की जय, कृष्ण महामंत्र की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, गो प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् ततश्चार्थेषु विघ्नेश्वरान् तेने ब्रह्महृदयं हादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गोऽहं वृषां दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परमधीमहि। धर्मो प्रोजितो कैतवात् प्रभो निर्वत्सराणां सतम् वेद्यं वास्तमवत्रोऽस्तु शिवदं तापत्रयोन्मलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः साध्यो हृदयोऽवरुध्यते तत्र कृतुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणाम् निगमकल्पतरो गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबता भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। कायेन अल्पायुषं सभ्यकलो अस्मिन् युगे जनः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्य उपद्रुतः। प्रापन्ना संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणान् सतो ततो साध्यो मुच्येत् यद्विवेति स्वयं वयम् कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवातिमर्त्यानि भगवान् गूढाकपटमानुषाम् ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठमधुपोने ते धर्मं कं शरणं गतः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भगवती नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीं तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेतयेतर्हना विध्वंसितं सत्त्वे प्रसीदते। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ಲೋಕ 26.
ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 26 ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂದ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹರಿನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹರಿನಾಮ ದಿನ ದಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹರಿನಾಮನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ? ಚೇತೋಧರ್ಪಣಮಾರ್ಜನಂ ಭವಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪಣಂ ಶ್ರೇಯಂ ಕೈರವಚಂದ್ರಿಕಾ ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾವತು ಜೀವನಂ ಆನಂದಾಂಬುಧಿವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿಪದಾಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಸ್ವಾದನಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಸ್ನಪನ್ನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ನಾಮ್ನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತೀಶಂ ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಾ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವಾನ್ ಮಾಮಪಿ ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಂ ಹ್ಯಜಾನಿನಾನುರಾಗಃ. ನಾಮ್ನಾಮಕಾರಿಬಹುದ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತತ್ರ ಅರ್ಪಿತ. ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಮನ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ತತ್ರ ಅರ್ಪಿತ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತತ್ರ ಅರ್ಪಿತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಐತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪೂತನ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ನಾಮದಿಂದನೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಮದಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಾಮದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾಮದಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಮ ಅವನಿಗಿನ್ನ ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ನಾಮಕ್ಕಿನ್ನ ಅವನ ವೆಯ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನತ ನಾವು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಪತಿತ ಪಾವನತ್ವ ಗುಣ ನಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಜಮಿಳನ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂದು ಒಂದು ನಾಮ ಇಡೀ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳನ ಕಾಪಾಡ್ತು. ರಾಜ ಭರತ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಾಮನೇ ನುಡಿಸ್ಕೋತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಶಿವ ವಿಷನ ಕುಡ್ದಿದಂಥ ಶಿವನ್ಗೂ ಕುಲ ಬೋಲೆನಾಥ್ ಶಿವ ಅಮೃತದಿಂದ ವಿಷನ ಕುಡ್ದ, ಅದು ಅಮೃತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಗಣೇಶ ಕೂಡ ನಾಮನ 3 ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲ ಅಗ್ರ ಪೂಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಜಪ ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಜಪ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ವಿಧವಾಗಿರುವಂಥ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು, 4 ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ಥರ ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದನೇದು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ನಾಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಅದರ ಅರ್ಥನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ. ಮೂರನೇದು ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ, ಭಗವಂತ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿ
ಆ ನಾಮನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್, ಅದರ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಲ ಪಡಿಬೋದಂತ. ಈ 4 ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಜಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಾಮಜಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನೊಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಯಾಕಿರಬೇಕು ಅರೆ ನಾಮ ತಾನೇ, ನಾಮ ಹೆಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಶಬ್ದಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದಗಳದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅವರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಆ ಶಬ್ದನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆ ಶಬ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿ. ಏನು ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾವ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೀರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು. ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ರಾಮು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ರಾಮು ಅಂತೀವಿ, ರಾಮ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆನ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅದರ ಫಲವು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಲನೂ ಕೂಡ, ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಉಲ್ಟನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಗವತಂ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಸೊ ಗುರು ಇಲ್ದಿರ ಇಂದ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗುರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದು ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ, ಅವನಿಗೆ ತ್ವಷ್ಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನದು ಮಗ ಯಾರು ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನನ್ನ ನೀನು ಗುರುವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ. ಅವನು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅವನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಾನೆ. ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ, ವಿಶ್ವರೂಪನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 3 ತಲೆ. ಸೊ ಅವ್ನು 3 ತಲೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ? ಸೊ ಈಗ ಗುರು ಆಯ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ಅವನ್ನ ಗುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರ ಬದಲು. ಅವನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಅವನು ಸ್ವಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಅವನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು? 2 ಬಾಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, 2 ಮುಖದಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ಇವ್ರ ತಾಯಿ ಅಸುರ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವಳು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಸುರ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದ ಅಸುರ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಯಾರಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳುವಾಗ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಸುರ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೊಂದು, ಅಸುರರಿಗೊಂದು ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದ. 3 ಮುಖ ಇತ್ತಲ್ಲ, 2 ಮುಖದಿಂದ ಸುರರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮುಖದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ಅಸುರರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಸುರ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವಳು, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂದ್ರಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 3 ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಖ, ಅದನ್ನ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 3 ತಲೆನ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ಕೆ ಅಷ್ಟಂಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವನು ಗುರುನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ಇಂದ್ರನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಹಂಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಕೊಲ್ಲಂತ ಇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಕೊಲ್ಲಂತಗೆ ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರ ಕೊಲ್ಲಂತ ಅವನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರುದ್ರಾಸುರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಕೊಲ್ಲಂತವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಆಗೋಂತವ್ನು ಉಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಕೊಲ್ಲಂತವ್ನು ಉಡ್ಬೇಕಾದ್ಮೇ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಂದನೇ ಹತ್ಯೆ ಆಗಂತವನು ಉಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ರುದ್ರಾಸುರ ಉಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು, ಪದ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪದದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗುರು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ತನ ಶ್ರುತರಂಗ ಬಾಜು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಸುತರಂಗ ಬಾಜು, ಸುತರಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುತರಂಗ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇವಾಗ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುತರಂಗ ಬಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುತರಂಗ ಬಾಜು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರುತರಂಗ ಬಾಜು ಅಂತ. ಶ್ರುತರಂಗ ಬಾಜು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಸುತರಂಗ ಬಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಘನತ್ವ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಸಂಸಾರದಾವ ನಾನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಣಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಘನತ್ವ ತಾನೆ. ಘನತ್ವನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧನತ್ವ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರೋಂಥ ಫಲನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ. ಅದು ಘನತ್ವ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಘನತ್ವಂ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತರಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯನ್ ಮನಸ್ಸು ರಚನೆ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಾಶ್ ತರಂಗ ಬಾಜು, ಕಂಪಾಶು ತರಂಗ ಬಾಜು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಾಶ್ ಸುತರಂಗ ಬಾಜು ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಓದಬಾರ್ದು, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೋಂಥ ಫಲನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವ ಇದ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ತೊದಲ್ಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಗು ಏನಾರ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ತೊದಲ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅದು? ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಏನೋ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಜಪ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ ಈಗಲೇ ತಿದ್ದದ್ ಬೇಡ, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ರಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾವನ, ಸೊ ಮಾಡ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿ 7-8 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಇದನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗಿರೋದನ್ನ ವರ್ಣವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಣವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡನೇದೇನು, ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾಮದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಅದು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಇದಾಗೋದು, ನಾಮ ನಮಗೆ ಇದಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಂತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲ. ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತ್ತಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದ್ರದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ದಿರಾ, ನೀನು ಕೇಳಿದಿರಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂದು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ದಿ, ನೀನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾನು ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅಂತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತಾಳೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು, ಸರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಂಡ ಆಗಿರೋನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಸೊಗಸಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇಳಿ? ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಂತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಅರ್ಥನ ಇದನ್ನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ವೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಇದು ನಡೆಯಿತೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫಲ ತುಂಬ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಶ್ರುತಿ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಬೇರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರುತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಗಿಣಿಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ರಸ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವನು ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗುರುವಿಂದ ಕೇಳಿ ಇವನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿಲಿ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷಯನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ವೇದಗಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದನ್ನ ಗುರುವಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದೇ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದಿಲ್ಲೇ ಅವು ಸರಿ, ಎರಡನೇದು ತಾನೆ, ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೇಳಿತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಮಂತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ದಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾವಗೃಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ, ಭಾವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವು ಭೋಗ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೋಗ ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ
ಭಾವದಿಂದ ತಿಂತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಂತ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಭಾವ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಾವನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವೆರಡೂ ಇತ್ತು, ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿಗಿದೆ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಭಾವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾಮನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾವನೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನುಭವ. ಏನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ. ಅನುಭವದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಅಂದರೆ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದ್ರದ್ದು ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡಿಲಿ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಎಲ್ಲನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನು ಅಲ್ವಾ? ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ 16 ರೌಂಡು, 2 ಗಂಟೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನ, ಈಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಅವರ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ನ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದಾನೆ ಜಪದ್ದು? ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಾಗೋಯ್ತು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಆದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮನನ ಇರ್ಬೇಕು. 2 ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನನ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಓಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಜಪ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೇಕು. ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಅನುಭವ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿರೋವು, ನಮ್ದು ದೇಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಭೌತಿಕವಾಗಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೇ ಇದು. ನಮ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೌತಿಕ, ಭಗವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಭಗವಂತ ನಾಮ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಸೇವೆಯಿಂದ. ಅತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಿ ನ ಭವೇದ್ ಗ್ರಹೇಮ್ ಇಂದ್ರಿಯ. ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೇವನ್ಮುಖ ಹಿ ಜೀವಾದು ಸ್ವಯಂ ಇವ ಸ್ಫುರತ್ಯದ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಅವನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಗೆ ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಸ್ಫುರತ್ಯದ, ಅವನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನೇ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಕೋತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಇದಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಾ ಭವೇದ್ ಗ್ರಹಂ ಇಂದ್ರಿಯೇ.
ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಭವೇತ್ ಆಗ ನಾ ಭವೇತ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ. ಸೊ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸುಪ್ರೀತ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫುರತಿ ಅಧ್ಯ ಸ್ಫುರತ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಯಂ ಅವನೇ. ಯಾವಾಗ? ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಜಿವ್ಹಾದೋ. ಜಿವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಆದಿಯಾಗಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ನಾಲ್ಗೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಆದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಗೆ ತಾನೆ, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ನಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಾದ, ಅದ್ರದ್ದು ಆದಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಆದಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು. ಈ ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ 1 hour ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶ್ಲೋಕ 26. ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಘೋರ ರೂಪಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಭೂತಾಪತಿನ ತಾನತ್ತಂ ನಾರಾಯಣ ಕಾಲಃ ಶಾಂತ ಭಜಂತಿ ಅನಸೂಯವಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ. ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಭಯಾನಕ ಘೋರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಗ್ರಾಂಶಗಳ ಅತ್ಯಾನಂದದಾಯಕ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಸೂಯಾಪರರು. ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು? ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ? ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಭಕ್ತಿದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಮೋಕ್ಷದ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಥದ್ದು ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿನೇ. ಅವನು ಏನೋ ಕಾರಣಾಚಾರ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗ ಅವನು ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಭಯಾನಕ ಘೋರ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಘೋರ ರೂಪಗಳು ಯಾವುದು? ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು? ಕಾಳಿ, ಕಾಲಭೈರವ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೈರವ, ಶನಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಚಂಡಿಕಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು? ಈ ಭೌತಿಕದ್ದು ದೇವತೆಗಳದ್ದು ಘೋರ ರೂಪಗಳು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಘೋರ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇವನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಕ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಗ್ರಾಂಶಗಳ ಅತ್ಯಾನಂದದಾಯಕ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು? ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರಂತ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಗೊತ್ತು, ಘೋರ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತಂದು ತಮೋ ಗುಣದ್ದು ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಇರಿ, ನೀವೊಂದು ಅವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು? ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು.
ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ವೋ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನು. ಭಾವಾರ್ಥ. ಪರಮಪುರುಷ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಅವನು 2 ಭಿನ್ನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ 2 ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಸ್ವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸ್ವಾಂಶದ ಪೂಜನೀಯ ಸೇವ್ಯರು. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸ್ವಾಂಶರೇ ಪೂಜನೀಯ ಸೇವ್ಯರು, ವಿಭಿನ್ನಾಂಶವೇ ಸೇವಕರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಯ ಸೇವಕ ಅಂತ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆನ ತಗೊಳ್ಳೋನು, ಸೇವಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆನ ಮಾಡೋನು. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸೇವೆನ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳು. ಯಾರು ಸೇವೆನ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಜೀವತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣ 2 ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾಂಶನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇದು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ, ಸ್ವಾಂಶ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅವರು ಸೇವ್ಯರು, ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ. ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಏನು? ಸೇವಕರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳು ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸ್ವಾಂಶಗಳು ಪರಮಪುರುಷನ ಮೂಲ ರೂಪದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸ್ವಾಂಶ ಏನಂದ್ರು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂತ ಸ್ವಾಂಶ, ಸ್ವ ಅಂಶ. ಇದೇನಿದು ಸ್ವಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ನಂದು ಅಂಶ, ನಂದಿ ಅಂಶ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವತಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಭಗವಂತಂದು ಬಲರಾಮ ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವ ಅಂಶಗಳು, ನಂದಿ ಅಂಶ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಅವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಶನೇ, ಬಟ್ ದೂರ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ 2ನೇ ಇದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇವರು ಯಾರು? ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳು ಭಗವಂತಂದು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ. ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಸ್ವಾಂಶಗಳು ಪರಮಪುರುಷನ ಮೂಲ ರೂಪದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾದವು. ಅವು ಆಯಾ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು. ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ಏನು? ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಗಳಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಸೀಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಾಯಣನ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದು. ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣು, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಘೋರ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷ ನಾರಾಯಣನ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಅಪರಾಧಿ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಪಾಷಂಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಾಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಜೀವತತ್ವ 2 ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಷಂಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂರ್ಖರು ಇಂತಹ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾದ ಅಪರಾಧ ಗೈಯುತ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ. 2 ಕೂಡ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ಜನ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನು
ತುಂಬಾ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಯವಾದ ಏನದು? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಶಂಕರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಲಿ ಭಗವಂತನೇ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಭಗವಂತ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಪಾಷಂಡಿನೇ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಐಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಂದರೆ ಕಾಲಭೈರವ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೈರವ, ಶನಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಚಂಡಿಕಾ. ಇವರು ತಮೋಗುಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮೋಗುಣದವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಮಶಾನ ಭೈರವ, ಕಾಲಭೈರವ ಅಂತೆ, ಕಾಳಿ, ಶನಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಚಂಡಿಕೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ತಮೋಗುಣ. ಅವ್ರು ತಮೋಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣದ್ದು ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವರನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮೋಗುಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣದವರು ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗದ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರುವವರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಸೂರ್ಯ, ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣದವರು ಇವರು. ರಜೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖ ಭೋಗನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು, ಹೆಸರು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು, ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ದೇವತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ದೇವತೆಗಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿರತರಾದವರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರೋರು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸತ್ವಗುಣದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರಂತ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ, ದಾಮೋದರ, ವಾಮನ, ಗೋವಿಂದ, ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಭಗವಂತಂದು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸತ್ವಗುಣದವರು. ರಜಗುಣದವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ವರುಣ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಗಣೇಶ, ಶಿವ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣದವರು ಕಾಳಿ, ಭೈರವಿ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೈರವಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಚಂಡಿಕಾ, ಓಮಚಂಡಿ, ಕಾಲಭೈರವ, ಸ್ಮಶಾನ ಭೈರವ, ಈ ತರದವ್ರನ್ನ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದರು ತಮೋಗುಣದ ದೇವತೆಗಳು. ಶಿವಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು, ತಮೋಗುಣದ ರೂಪಗಳು ಇದಾವೆ. ಚಂಡಿಕಾನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ರು ಚಂಡಿಕಾ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿದು ಅವತಾರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಚಂಡಿಕಾ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ದುರ್ಗಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿದು ಅಂಶಗಳು, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋವು. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತಮಗುಣದವ್ರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಭಿಷ್ಟ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ಅರ್ಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಷ್ಣು ತತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರಂತ ಅರ್ಹ ಆಗಿರೋರು ಅಂತವ್ರು ಭಗವಂತಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತತ್ವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಂತ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಾರಣದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಂತವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪಂಗಡದವರು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಿರತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿನ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲಭೈರವ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂತ ಭೀಕರ ರೂಪವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಗೌರವವಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ. ಕಾಲಭೈರವ ರೂಪ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರದು ಗುಣ, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ. ಭಗವಂತನ ಈ ಭೀಕರಾಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಈ ವಿಕರಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಳಿ, ಚಂಡಿಕಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇನು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರೆ, ನಾವೇನ್ ಸಾಚಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದು ಬಂದಿರೋರೆ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆದರೂ ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ಭೀಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಕೃತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸತ್ವಗೊಂಡರು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರಗಿನ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಾರರು. ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರಗಿನ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸಕ್ಕಾಗದು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತನಾಗಲು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ. ಅವನ ಪೂಜೆಗೊಳಗಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಪಾದ ನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವನು ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲನು. ಸೊ ಇದೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಏನೋ ನನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ಸಾವು ಬರ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹೊರ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮರತ್ವ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ವರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ಗೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವನ್ ಮಗ ಆಗಿರೋಂಥ ನನಗಿಲ್ವಾ, ಇವನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗಿರೋಂಥ ನನಗಿರಲ್ವಾ, ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಏನೋ ಅದರಿಂದನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಥಾಸ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಮರಣ ಬರ್ದಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯ್ತು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಏನಾಗದ, ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಬೇರೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲವನು. ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಐಹಿಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಲಯರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಐಹಿಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಡೇ ಆಗುವಾಗ, ಆ ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ, ಜೀವಿಗಳ ತರ ಲಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವೇ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಲಾರದವರು. ದೇವತೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ವಿಮೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಲಾಜಿಕ್ಕು, ನಿಜ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ನದಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲರೇ ವಿನ ಅಂತಿಮವಾದುದನ್ನಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದ್ದು? ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಗೋ, ಇದು ಹಾಕೋ, ಸುಮಾರು ತಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೊರತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜೋಗುಣದವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವರು. ವರ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ಹೊರಗೆ ತಪಸ್ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ವರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಉಳ್ಕತ್ತು ನನ್ಗೂ ನಿನ್ಗೂ, ಹೋಗು. ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಹಂಗಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಇವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ್ಕತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಹೌದು, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಲಯೋಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವಿಮೋಚನೆ
ಪಡೆಯಲಾರದವರು ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬಲ್ಲರೇ ವಿನ ಅಂತಿಮವಾದುದಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನಾರ ಕೊಡಬಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಅಂತಿಮವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರು ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತಿಳಿದವರು, ಯಾರು ಭಕ್ತರು, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಕರು ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವವಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಕೈ ಮುಗಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಆಗದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಆತ್ಮ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶರಣಾಗಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎರಡಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಬಿಡೋಣ, ಜಿಂಕನೆ ಬಿಟ್ವಿ, ನೀವು ಜಿಂಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಗವಂತ ನಾಮನ. ಇನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಲ್ವೇನ್ರಿ? ದೇವತೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ವಿಷ್ಣುನ್ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗೆ ಭರತ ಆದ್ನೋ, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೆಂಗಾದ, ನಿಧಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ದಿರ, ಜಿಂಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ದಿರ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ, ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ನೀ ದೇವತೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀನ್ ಈ ತರ ಭಾವದಿಂದ, ನೀನ್ ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಹೋದೆ ಅದು ಅವನ್ಗೆ ಇಡ್ಸಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀನು, ಬಟ್ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡು, ಹೃದಯ ಕಿತ್ತಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹೃದಯ ಇಲ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಬದುಕ್ತೀಯ ನೀನು? ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಕಿತ್ಕೊಬ ಬರ್ತು, ನಿನ್ ಹೃದಯ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಾ ಹೊರ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ ನೀನು ತರ್ಬೇಡ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತಿಳಿದಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಕಾಳಿ ಚಂಡಿಕಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವರು ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ತರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲೀಲೆಯಿಂದ. ಇವಾಗ ಇಂದ್ರನೂ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ಕದ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕದ್ದ. ಇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನೇ, ತಗೋ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಅನುಭವಿಸು, ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈನೇ ಮುಗಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ಹೊಗಳ್ಳಬಾರ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು. ಎರಡೇ ಮಾತು ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಆಡೋದು, ಅವ್ರೇನೋ ಮುದ್ದ ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಹೌದಾ ತಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕುಂಕುಮ
ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಣೆ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೆ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ, ರಜೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರಿ, ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಭಗವಂತಂದು ಸೇವೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಭಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ 1 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಣೆ ಕೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಾವು ದಿನಗಟ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಡ, ದಿನಗಟ್ಲೆನೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯೂನ್. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಜಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 1000 ಜನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀ ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇಡ ಅದು. ಈಗ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಗಿಲರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೀ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರೇ ಆದಂಥದ್ದು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡೋದು ಗಂಡಕ್ಕಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲುಗಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತಂಗೆ ಇರಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಎತ್ತಗೊಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಾಗಿ. ಇದು ಮೀನ್ಗೂ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದು ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಂಡಕ್ಕಿನೂ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸೌಂಡಿಂದ ಇದು ನನ್ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತವೆ. ಅವು ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡಿಂದ. ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಅಕ್ಕಿದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಇಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ, ನಾನು ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿನೋ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಚೂರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಗ್ನ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ನೀವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜೈ, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಜಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15ಗೆ. 5:15ಗೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 5:15ಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಹ್ಮ್ 5:15ಗಾಗಿ ಜಪಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಹರಿನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಪನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಮಾಡಿ. ಜಪನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಪ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಕತ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಜಪ ಬಿಟ್ರೆ. ಇದರಿಂದನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೇ ಬಿಟ್ವಿ, ಹಂಗು ಹಿಂಗು. ಜನವರಿ ಇನ್ನು ಬರೀ 1.25 ಗಂಟೆಲಿ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಜಪತೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ, ಏನೋ ಜಪತೆ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಜಪತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. 5:15 ಪ್ರಭು. 5:15 ಇವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. 5:15 6:15 ಅಂದ್ರೆ 1.25 ಗಂಟೆ. ಇವಾಗ ಆ 1/4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. 5:15 ಅದೇ ರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ. ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತೇವೋ ಆಗುತ್ತೆ. 14 ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು 16 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 14 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 13 ಆಗ್ಬೋದು. 13 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಅವರ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ 1.25 ಗಂಟೆಗೆ 8 ರೌಂಡ್ 9 ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು 2 ಗಂಟೆಗೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 14 ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 14-13 ರೌಂಡ್ ಓಕೆ. 12ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಅವರ್ಗೆ ನಿಮ್ದು 16-17 8 ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. 2ನೇ ಇವತ್ತೇನೇ ನಡೀತು ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇದು ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಾಮನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇದು 4ನೇದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರೋದು. ಈ 4 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಇರೋದು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಪ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಹರಿನಾಮ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಇದಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾರನ್ನು ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಪರಾಧ? ಮಾಡದೇ ಇರೋಕ್ಕಿನ್ನ ಬೆಟ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಪರಾಧ ಅನ್ಕೋತೀರಿ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ತೂಗುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೇ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಲೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಸೊಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು, ಏನೋ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಪನ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ನೀವು. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಭು? ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಎರಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರಭು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೌದೌದೌದು. ಏನ್ ಮಾಡಕ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಪ್ರಭು. ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ಬಂದ ಇದಾರೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಶಿವಶಂಕರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನಾನು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಭು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಅಟ ನೀವ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇಡ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ, ಸಾಧನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನ ಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಅನ್ಕತ್ತೀರಿ ಪ್ರಭು? ಅನ್ಕತ್ತೀರಿ? ಓ ಏನೋ ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕತ್ತೀರಿ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಡಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಪುಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದಾರೆ, ಜನಗಳಿದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೀರ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನೀವು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಬರೋಣ.
ಹ್ಮ್ ರೇವಣ್ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕತ್ಲೆ ಒಳಗ್ ಕೂತಿದಿರಲ್ರಿ ಪ್ರಭು. ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದ್ ಇದ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹಾ, ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮುಖನ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟನ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ನೋಡಿ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ? ಮುದ್ದಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆ ಇರ್ಲಿ, ಜಾಗ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ ಇರ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನಾನ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಭು, ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಭು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ರೇವಣ ಪ್ರಭು ಬರೀ ಕತ್ಲೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತ ರೇವಣ ಪ್ರಭು. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇಮ್ 6:30 7:15. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಶಿವಶರಣಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಲಾಸು 6:30 7:15 ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ನಾಳೆ ಹೊಂಟೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರಭು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 6:30 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಪ್ರಭು. ನೀವಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿದಂಗ ಆಯ್ತದ ನೀವಿದ್ರೆ. ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ಬೇಸ್ ತೋರಿಸಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭು, ನೀವು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು? ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಭು ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೇವಣ ಪ್ರಭು ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 7:15 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. 6:30 7:15 ಅಷ್ಟೇ, 3/4 ಗಂಟೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ? ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು Okay. ಆಗ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನವರು ಹಾ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಇದಾರೆ. ಯಾರು ಇವರು? ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅವ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. ಇದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಜಪ್ಪಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಜೈ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ, ಗುರುಪಾದ ಕಿ ಜೈ, ಗುರು ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಈಗ ಮಾತಾಡು, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಟಗಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಒಟಗಾರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಪ್ರಭು, ನಾನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಅವ್ರು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟಗಾರ. ಹಲೋ, ಒಟಗಾರೇನೋ. ಹೊರಟೋದ್ರು ಪ್ರಭು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದ ಕೂಗಿದ್ರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರುಗಳು. ನೀವು ಜೈನ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇಯೇ. ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಭು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು.